प्लीज मत छाड़ी दियो मु किछि जानिनी मु सेमती किछि करिनी प्लीज मत छाड़ी दियो मोर भूल हो जाइछि प्लीज प्लीज मत छाड़ी दियो मु आउ एमिति केबे करिबिनी प्लीज प्लीज आज्ञा हाँ मु आपणक प्रिय एस कान्हा सत ना कल्पनार आउ एक अध्याय मु आपणकु स्वागत करुची। कमजोर हृदय थिबा व्यूअर्स मानक मोर रिक्वेस्ट ए भयानक कहानी शुणंतु नहीं। आसंतु स्टोरीटी आरंभ करिबा। मनोज जी कि 22-25 वर्षर युवक से पाठ साड़िया परे जॉब पई बहुत चेष्टा करिथिला हेले कोउठ किछि जॉब मिलु नथिला सेति पई से बहुत डिप्रेशन में थिला। जोग को गोटे भल कंपनी रे जॉब बाहरी थिला आउ मनोज ता धीरे सिलेक्ट हेतिला। मनोज भारी खुशी थिला। से दिन संध्या रे सांग मानक स पार्टी करी लेट नाइट रे घर को आसीथिला आउ सोई जाइथिला। सकाळे आखि खोले तो मांकर डाकरे मनोज मनोज अरे तू कौन आज उठिबुनी तोर ऑफिस रो फास्ट डे अरे बाबा उठी जा। मनोज सुनिबा मात्रे धड़पड़ हे उठी सीधा बाथरूम भीतर चली जाइथिला। बाथरूम रे सब कर्म नित्य सारी बाहर को आसी ड्रेस पिंधि तरबर ही बाहरी जाउथला हेले पछरु माँ डाकिले मनोज मनोज अरे बाबा जलिखिया दीटा कर दे जा आसिला बेलू केते बेले हेबो भोक हेबो। मनोज नाई माँ मोर आज प्रथम डेरी हे जिवो मु चाहूनी सेति पई मनोज तरबर ही ऑफिस बाहर जाइतला। ऑफिस रे जतले पहुँचिला सह कर्मचारी माने बहुत भल से स्वागत करथिले। मनोज बहुत खुशी थिला हेले से ऑफिस रो जे मैनेजर थिले बॉस थिले सी बहुत स्ट्रेट पर्सन। से मनोज को किछि भी विशेष कथा कही गाली देथिले किछि गोटे मिस्टेक हे जिबा कारण मनोज बहुत ऑफसाइड थिला कारण तार फास्ट डे थिला आ फास्ट डे रे बॉस ताको गाली कर देथिले। मनोज सेति पई ऑफसाइड थिला आ जेहेतु प्रथम दिन तार थिला ऑफिस रे से भल काम करिया चक्कर रे बहुत गुड़ाए काम करिथिला। संध्या समय से बहुत टायर्ड ही फेरुथिला हेले जेतबळे गाड़ी रे बसे सेतबळे तार वालेट कथा मने पड़िथिला आउ से घरे भूली जाइछि बोली मने पड़िला। ऑफिस रु बाहरी सीधा घरे अभिमुखे यात्रा करुथिला मनोज। गोटे ट्रैफिक रे सिग्नल रेड पड़िवा कारण गाड़ी ठिया करी मनोज ऑफ मूड रे बसी थाए। सही समय रे गोटे 10 ରୁ 11 वर्षर पिलाटीए काच को ठक ठक करिवार सुगिला। मनोज बुली चाहिला देखिला तो जने 10-11 वर्षर पिलाटीए। से कहूथाए बाबू किछि पैसा दियो मु खाइनी। मनोज ताको चाही मना करिदेला कारण मनोज वालेट भूली जाइतला। एमिति से पिलाटी ठक 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 करिबा को लागिला। सेमिति रे मनोज मूड ऑफ थिला आओ मनोज रागी जाई ग्लास खोली ताको गाली देबा को लागिला। अरे मु पर्स आनिनी तुमको कहिला परे भी तमे एमिति कहीं की गाड़ी ठक ठक करूज कौन शांति रे टिके बसई दबनी। बहुत जोरे चिड़ी जाइतला हेले से पिलाटा को भोक लागुथिबा कारण से सेठ ही मनोज को काकुति मिनती ही कहूथिला। आउ मनोज किछि न भाबी ताको गाड़ी पाखरु विदा कर देबा पई जोरे टिके ठेली देइथिला हेले सेही समय रे सिग्नल छाड़ी देइथिला। आओ
ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଟି ସେ ପିଲାଟିକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମନୋଜ ସିଗ୍ନାଲ ଛାଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପିଲାଟାର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଛଟପଟ ହେଇ। ମନୋଜ ତରବର ହେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସିଧା ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ବାଥରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ବାହାରକୁ ଆସି ମନୋଜ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଥରୁଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ତା ଦେହରୁ ତତଲା ନିଆଁ ହୁଳା ବାହାରୁଛି। ମନୋଜ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପିଲାଟା ମରିଗଲାନି ତ, ତାର କ'ଣ ହେଲା ଏ କଥା ଭାବୁଥିଲା। ଘରେ ମା ଆସି ବାବା ଆସି ଡୋର୍ ନକ୍ କଲେ ତ ମନୋଜ କହିଲା, ହଁ ମା, କ'ଣ କହୁଛ? ନାରେ ବାବା, ତୋର ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କଟିଲା କିଛି କହିଲୁନି। ମନୋଜ ସେ ସବୁକୁ ଟାଳି ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଖାଇକି ଅଫିସରେ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ସକାଳେ କଥା ହେବି। ମନୋଜ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ସେ ପିଲାଟାର ଅସହାୟ ମୁହଁ ମନୋଜ ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲା। ମନୋଜ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଟିକେ ଛାଇ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ମନୋଜ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେବାର ଆୱାଜ ଶୁଣିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚାହେଁ ତ ସେ ନିଜକୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପାଇଲା। ଆଉ ବାହାରେ ସେଇ ପିଲାଟି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମନୋଜ ଧକ୍କା ମାରି ଦେଇଥିଲା। ମନୋଜ ଡରି ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଆସିଛ? ମୁଁ କେମିତି ଠିକ୍ ଆସିଲି? ସେ ପିଲାଟି ଏଥର ପଇସା ମାଗୁନଥିଲା, ଓଲଟା ମନୋଜକୁ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଭୟାନକ। ମନୋଜ ଅତି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି ଯେତେବେଳେ ଚାହେଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ତା ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା। ମନୋଜ ଦେଖେ ତ ରାତି ଠିକ୍ 12ଟା ବାଜିଥିଲା। ଆଉ ମନୋଜ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ହୋଇ ଝାଳ ବୋହିଯାଉଥିଲା। ମନୋଜ ପାଖରେ ଥିବା ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ନେଇ ପିଇ ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ତା ପାଖରେ କିଛି କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମନୋଜ କହିଲା, କିଏ ରୁମ୍ରେ ଅଛ? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ତୁମେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ କିଏ? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ପାଣି ଖୋଲିବାର ଆବାଜ ଆସିଲା। ଆଉ ବାଥରୁମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖେ ମନୋଜ, ସେଠି ସାୱାର ତ ଖୋଲା ଥିଲା, ହେଲେ ତା ଭିତରେ କେହି ନଥିଲେ। ହଁ, କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ମନୋଜ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଯାଏ, ରକ୍ତାକ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଏକ ମୁହଁ, ଯାହା ସତେକି ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚକଟି ଦେଇଛି, ସେମିତି କେହି ଜଣେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମନୋଜ ତାକୁ ଦେଖିକି ସିଧା ବାଥରୁମ୍ର ଟବ୍ରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ମନୋଜ ନିଜ ହୋଶ ସମ୍ଭାଳି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ, ଲାଇଟ୍ ମାରେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ମନୋଜ ପୋଛି ପାଛି ହେଇ ପୁଣି ଥରେ ତା ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇ ଚଦର ଘୋଡ଼ି ହେଇ, ସେତେବେଳେ ମନୋଜର ଗୋଡ଼କୁ କିଏ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଜୋର କିନା ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ମନୋଜ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଦରଦରେ। ମନୋଜ ଉଠିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା, ଆଉ କିଏ ବୋଲି ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ତା ପାଟି ଶୁଣି ତା ବାବା ମା ରୁମ୍ର ନକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମନୋଜ ଘୁଷୁଡ଼ି ଯାଇକି ଦରଦରେ ଖୋଲିଲା। ଆଉ ମା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ମନୋଜ, ତୁ କେମିତି ପଇଲୁ? ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ମନୋଜ କହିଲା, ମା, ଦେଖ, ଏ ଘରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛି, ଯିଏ ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମନୋଜର ଏ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ, ଏ ଘରେ ତ କେହି ସେମିତି ନାହାନ୍ତି। ତା ବାବା ତା ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବେଡ଼ର ତଳ, ବାଥରୁମ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲେ। ସେଦିନ ତା ପାଖରେ ତା ମା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁଶୁଥାଏ, ଆଉ
ସେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିଲା। ସେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ତା ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ କେହି ଜଣେ ଝରକାର କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନୋଜ ତିଲବିଲି ହେଇ ଉଠି ଦେଖିଲା ତ ଚାରିଆଡ଼େ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମା ମା ବୋଲି ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ମନୋଜ ଯେତେବେଳେ ଝରକା ଆଡ଼ିକି ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଝରକା ବାହାରେ ସେଇ ବିକୃତିଆ ମୁହଁବାଲା ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମନୋଜକୁ ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ହସିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ପିଲାର ଆଖି ଦୁଇଟି ସତେ ଯେମିତି କୋଇଲାର ନାଲି ଅଙ୍ଗାରରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନୋଜର ବେକରେ ଆସି କିଛି ଗୋଟେ ବାଜିଲା। ମନୋଜ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରି ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ର ଧାର ହୋଇଯାଉଥିଲା। କାରଣ ୱିଣ୍ଡୋର ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆସି ମନୋଜର ବେକରେ ବାଜିଥିଲା। ମନୋଜ ଚିତ୍କାର ବି କରିପାରୁନଥିଲା, ସହାୟତା ବି କାହାକୁ ମାଗି ପାରୁନଥିଲା। କଷ୍ଟ ଦର୍ଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ପାଇ ସେମିତି ସେଇ ପିଲାଟି ଭଳି ତା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ସତ ନା କଳ୍ପନାର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ରାସ୍ତାରେ ପଇସା ମାଗେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ହେଉ କି 2 ଟଙ୍କା ହେଉ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଖୋଲି ହସି ଦେଇ ପଦେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ବାବୁରେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ନଚେତ୍ ମନୋଜ ଭଳି ଅବସ୍ଥା କାହାର ବି ହେଇପାରେ।